یا اللہ تعالیٰ العظیم آدم سورہ القریش اور سورہ المعون کی ترجمے کے بعد اس کی تفسیر کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس لیے کہ قریش میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کی کوچ میں میل دلایا، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس سے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورہ المعون کا ترجمہ: بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے میری بہنوں، اب سورہ قریش کی تفسیر کو سمجھ کر سورہ المعون کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ سورہ القریش لوگوں کے کہنے کے مطابق مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع 4 آیتیں 17 کلمے 73 حروف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک نعمت ظاہرہ یہ بھی تھی کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفر کی طرف رغبت دلائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی سفر کے لیے۔ جاڑے کے موسم میں یمن کا سفر اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر، قریش اپنے بزنس پرپس کی وجہ سے ان موسموں میں سفر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو سفر ہے یہ بھی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی اویئرنیس دی کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس سفر میں انسانوں کے لیے بعض اوقات بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں جب قریش کے دل میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی طرف رغبت دلائی تھی، جس میں کبھی یمن کا سفر تھا اور کبھی شام کا سفر، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ان موسموں میں ان کو سفر کرنے کی وجہ سے انہیں اہل حرم کہلانا شروع کروا دیا۔ یعنی کہ جب یہ لوگ جس جگہ بھی پہنچتے تھے انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے، اور امن کے ساتھ وہ لوگ اپنی تجارتیں کرتے تھے، اپنے بہت زیادہ پروفٹ اٹھاتے تھے، اور پھر مکہ مکرمہ میں اقامت کرنے کے لیے سرمایہ بہم پہنچاتے تھے، جہاں نہ کھیتی تھی اور نہ اسباب معاش۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تم سفر کر کے اللہ کی مدد سے جو بھی پیسہ کماؤ، اس پیسے کو مکہ مکرمہ میں، جو کہ خانہ کعبہ کی مسجد تھی، وہاں پر اقامت کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی تو ضرورت تھی نا، تو ایک بندے کو پھر وہاں پر رکھا گیا، اور پھر وہ مولانا یا وہ مولوی یا وہ اللہ کا نیک بندہ جو مکہ مکرمہ میں اقامت کے لیے چنا جاتا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک باہمی تمام تاجروں کے دل میں بات ڈالی کہ ان کی ایک معقول تنخواہ باندھی جائے۔ لہٰذا وہ تمام بزنس مین جو قریش کی طرف سے جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، وہ اپنے مال میں سے اقامت کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنا حصہ دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ آف کورس ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ کھیتی ہو سکتی تھی، چونکہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور نہ ہی کوئی اسباب معاش ہو سکتا تھا۔ جب کھیتی نہیں ہو سکتی تھی، جب پہاڑ ہی پہاڑ تھے، تو پھر وہاں پر کیسے کوئی انسان بکریاں پالتا، یا پھر کوئی انسان وہاں پر کیسے آ کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کے بارے میں سوچتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہرہ یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، اور وہ نعمت ظاہرہ کیا ہے؟ سفر ہے۔ اور
यही कुरैश एक जमाने में सिर्फ और सिर्फ सफर करके दूसरे मुल्कों में जाते थे और फिर जरिए माश यानी कि जो भी इनको पैसा, नान, नुतफा जो भी मिला करता था सिर्फ इस सफर की वजह से ही मिलता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए कुरैश वालों, क्या तुमने नहीं देखा कि जब तुम सफर करने के लिए जाते थे यमन में और शाम में, वहां के लोग तुम्हारी किस कदर इज्जत किया करते थे। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाना चाहता है कि ये जो इज्जत है, ये इज्जत इन्हें मिली काबा शरीफ की वजह से कि ये वहां के मुकीम है। साथ में हरम शरीफ के बसबब अहले मक्का होने के इनका कोई और तारुज नहीं होता था। बावजूद एक तरफा ये भी कहा जा सकता था कि ये लोग कत्तो गारत में होते रहते थे और काफिले लूटते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां के लोगों के दिलों में इनके लिए ये मोहब्बत डाल दी कि वो तमाम ये चीजें भूल गए। बल्कि जब वो आते थे तो इनका इस्तकबाल इस तरह से होता था कि ये अमन वाले शहर से आ रहे हैं, और ये भी कहा जाता था कि इन्हें कभी कोई जज़ाम नहीं होगा, यानी कि कभी भी इनके साथ कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा। ये जो जज़ाम का वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग आज के दौर में एक वायरस ही से बनता है। हुआ ये था कि मदीना मुनव्वरा में जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए थे, तो वहां के जो मुकीम होते थे वो उसे यसरब कहते थे, मदीना मुनव्वरा नहीं कहते थे। और यसरब एक ऐसी जगह थी जहां बहुत सारे वायरस होते थे, जहां बहुत सारी बीमारियां होती थी। कुछ नहीं होता था तो इंसान के जिस्म पर खारिशी की बीमारी उस जगह पर हो जाती थी। लिहाजा जब कोई मरीज मक्के मुकरमा में या कहीं आस पास होता था जो कि नाकाबिल इलाज होता हो, उस जमाने में ये जो खारिश की बीमारी है, या जिसे जजाम कह दें या कोई वायरस कह दें, या फिर आपने देखा होगा बर्ड्स जैसी एक चीज होती है जो कि फैलती है, एक दूसरे को टच करने से फैलती है। तो जब कोई ऐसा होता था इनके दरमियान कोई इंसान जिसे ये बीमारी हो जाती थी, तो वो उसे जाकर यसरब छोड़कर आ जाते थे। गोया इस तरह से यसरब सिर्फ एक बीमारों का शहर था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर तशरीफ ले गए तो आपने मदीना तैयबा के अंदर एक खास जगह पर इरशाद फरमाया खड़े रहकर कि यहाँ की मट्टी लेकर अपने जिस्मों पर मल लो, जिसे आज भी खाके शिफा कहा जाता है। और उन तमाम बीमारों ने उस खाके शिफा को अपने जिस्म पर मला, और मलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह मौजज़ा दिखाया कि जब उन्होंने गुस्ल किया तो अल्लाह ने उन्हें इन तमाम अमराज से शिफा अता फरमा दी थी। लिहाजा उस दिन से आज तक फिर यसरब शहर को शहर मदीना कहा गया। और वो जो खाके शिफा का हिस्सा है वो आज तक मौजूद था, सन 2001 तक वो मौजूद था, लेकिन उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा वॉल बना दिया गया आसपास, और यूं एक आम इंसान की रसूख रसाई उस खाके शिफा तक नहीं रही। मगर क़यामत तक वो खाके शिफा का हिस्सा इस बात की गवाही देता रहेगा कि ये बीमारों का शहर था, और आज मदीना तैयबा सुकून का शहर है, शिफा का शहर है। यहाँ जो दाखिल होता है वो एक पुरसुकून जिंदगी में आ जाता है। लिहाजा उस दौर के लोग इस बात को समझते थे कि मक्का और मदीना ये दोनों बहुत करीबी मुमालिक, करीबी शहर हैं, तो उन्हें डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास कोई जजाम जैसी बीमारी, कोई ऐसा वायरस मौजूद हो जो कि शाम या फिर यमन के लोगों को लग जाए। लेकिन जब वो तारुफ करवाते थे
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इस मौजिज़े का ऐलान इस तरह तेजी से फैला था कि उन्हें यकीन हो गया था कि ये उस बरकत वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आ रहे हैं, यानी कि मदीना मुनव्वरा से और मक्के मुकर्रमा से, जो कि अल्लाह का घर है और वो निहायत ही बाबरकत जगह है। लिहाजा इन्हें कभी भी अपने तरफ इन्हें बुलाने में, कुरैश के लोगों को बुलाने में जज़ाम की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खौफ अजीम से भी कुरैश के लोगों को अमान में रखा था कि इन्हें लोग अपने शहरों में बुलाते हुए मोस्ट वेलकम करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कहो, ए कुरैश वाले कहो, कितना बुलंद है तुम्हारे अल्लाह का वो रब्बे काबा, वो काबा शरीफ जिसे अल्लाह का घर कहा गया है। और एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया से लोग इस काबे मुअज़्ज़मा को देखने के लिए जौक दर जौक आएंगे, लेकिन अगर यहाँ किसी का एंटर होना नामुमकिन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स होंगे। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, याद रखना, जिसने कुरैश वालों को सफर में भी अमान दिया, अपने घर खाने काबा में भी अमान दिया, फिर वो जहाज पर पहुंचते थे अपने जरिए माश के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वहां पर भी उन्हें अल्लाह ने बड़ा अमान दिया था। तो वही अल्लाह है, उसकी बंदगी करो, जिसके घर की अजमत की ये शान है कि उनसे मिलने वाले लोग, जहां वो रहते हैं खाने काबा के पास, उनसे मिलने वाले लोग इस कदर मोहब्बत और शौक के साथ इनसे मिलते हैं। तो ऐ मुसलमानों, अगर तुम अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ गुजारना चाहो तो तुम्हारा रब्बुर रहमान तुम्हें यही इज्जत अता फरमा सकता है। तुम भी इस दुनिया इस्लाम में एक बड़े खौफ से अमान की तरफ जा सकते हो। शर्त ये है कि अपने अल्लाह पर ईमान रखो। अब आगे की जो सूरा है, जिसे सूरह अल माउन कहा गया है, और ये मक्के मुकरमा में नाजिल हुई है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मक्के मुकरमा के आधे रास्ते में, निस्फ मक्के मुकरमा में भी नाजिल हुई थी। आस बिन वाइल के बारे में फरमाया जाता है कि उन्होंने फरमाया है कि आधी मदीना तैयबा में नाजिल हुई, और अब्दुल्ला बिन अबी बिन सुलूल मुनाफिक के हक में इसमें कई आयतें हैं। एक रुकू 7 आयतें, 25 कलमे, 125 हुरूफ हैं, और ये तमाम हुरूफ और ये तमाम 7 आयतें अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल मुनाफिक के हक में अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी। और अल्लाह ने फरमाया कि देखो तो सही इस अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल को, जो कि इनकार तो करता ही है रोज़े हशर का, जिसे इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि दीन इस्लाम एक वो दीन है जिसमें अल्लाह ताला ने छोटे से छोटे, कमजोर से कमजोर मखलूक तक का ख्याल रखा है और हुक्म दिया है कि ए ताकतवर वाले मुसलमान, तुम पर हरगिज इस बात की इजाजत अल्लाह ताला नहीं जारी फरमाता कि तुम किसी कमजोर मुसलमान पर जुल्म करो। शान नुज़ूल में आयतें आइज बिन वाइल, सहमी या वलीद बिन मुगीरा के हक में भी नाजिल हुई हैं, और फरमाया कि अगर तुम्हें तुम्हारा अल्लाह दौलत जैसी नेमत अता फरमा दे तो इस दौलत जैसी नेमत में यतीमों का हक रखना। अब चूंकि कुरैश जाते थे और बहुत सारा सरमाया लेकर आते थे, इस वक्त बात जंगो जदाल की नहीं हो रही कि कोई नेमतें लूट कर आ रहे, नहीं, बल्कि बहुत मेहनत करके, अपने दिमाग का बहुत यूज करके एक जब अच्छे बिजनेसमैन बनकर लौटते थे, और लौटने के बाद जब अपना सरमाया मक्के मुकरमा में अकामत पर खर्च करते थे, तो उसके साथ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये जो दीन को झुटलाता है, जिसके नाम अभी मैंने आपके सामने रखे, इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये तो वो हैं
जो दीन को झुटलाते हैं, यकीन नहीं रखते कि रोज़े क़यामत आने वाली है। मगर है मुसलमानों, तुम याद रखना, रोज़े हशर तुमसे तुम्हारे माल के मुतालिक सवाल होगा। लिहाजा अपने इस माल पर अपने नफ्स को सख्ती दिखाने पर माइल मत करना, बल्कि यतीमों का हिस्सा रखना अपने इस माल से। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आदत जो यतीमों का हक ना देने की थी, वो आस बिन वाइल, सहमी या वलीद बिन मुगीरा भी थे इनमें शामिल। मगर फिर अल्लाह फरमाता है कि आए बंदो, मैं तुम्हें तलकीन देता हूं कि ये आदत मुनाफिकों की है, काफिरों की है। तुम अल्लाह के वो मोमिन बनते हो जिससे अल्लाह ताला ने रग़बत दिलाई है कि मिस्कीनों को खाना खिलाओ, यतीमों को धक्के मत दो अपने माल में से। बल्कि एक जगह तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माओं को फरमाया कि अगर किसी बच्चे की मां ना हो तो एक मां अपने बच्चे को उस बच्चे के सामने जिसकी मां नहीं, उसे प्यार ना करे, ताकि उसके दिल में ये एहसास पैदा ना हो कि काश मेरी भी मां होती और मुझे भी प्यार करती। एक और जगह पर है कि अगर कोई यतीम हो तो मर्द मोमिन को एक जगह पर इरशाद फरमाया गया है कि यतीमों के सामने अपने बच्चों को गले मत लगाना, अपनी औलादों को गले मत लगाना, उनके सर पर हाथ भी मत रखना कि उनके दिल को तकलीफ ना हो कि काश उनके भी वालिद होते। अल्लाह ताला फरमाता है, दीन इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है जिसने हर चीज के लिए इंसान को हुक्म दिया है, और खास तौर पर कमजोर के लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत हुक्म दिए हैं। और फिर फरमाया गया है कि अगर किसी के पास माल है लेकिन वो यतीम को और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता ना, तो गोया वो कमाल का बुखील है, दर्जे का बुखील है। अल्लाह ताला फरमाता है दर्जे का मुखील है। और साथ में फरमाया कि ऐ मर्द मोमिन, चाहे तुम मुनाफिकीन ही के सामने क्यों ना बैठे हुए हो, लेकिन जब फर्ज नमाज का वक्त आए ना, तो उजाले में नमाज पढ़ो, जमात के साथ नमाज पढ़ो। ये फर्ज के लिए अल्लाह ताला ने कुछ कानून बनाए हैं फर्ज नमाजों के लिए। और फरमाया कि इंसान पर इस बात का उजाले की तरह उसकी अकल में इस बात को अया कर लेना है कि फर्ज नमाजें इंसान कभी भी तन्हाई में जाकर ना पढ़े। बाकी जो नवाफिल इबादत है उसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ठीक है, वो तो फिर छुप कर करी जाए। नवाफिल इबादत वो है ना कि जैसे वो इबादत से ज्यादा की इबादत है, तो नफ्स ही कहेगी दूसरों को दिखावा कर रही है। तो ये दिखावा जो नवाफिल इबादत का, ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको तो फिर तुम कोने में छोड़ दो। अल्लज़ीना हुम यरौना, वो जो दिखावा करते हैं, उस दिखावे वाली नमाज की अल्लाह बात नहीं फरमा रहा। वो तो अल्लाह कहता है मुझे तन्हाई में पसंद है। लेकिन अल्लाह कहता है कि एक खास जो तुम पर पांचों वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, हकीकत में ये है कि तुम उस वक्त नमाज से गाफिल ना होना और अपनी नमाज के लिए उठ बैठना और लोगों के सामने जाकर के नमाज को अदा करना, यानी कि जमात की पाबंदी रखना। और उसके साथ अल्लाह ने यह भी फरमाया कि अपने आप को नमाजी कहलवाना पसंद मत करना। लोगों के सामने तो नमाजी बन जाओगे और अपने आप को नमाजी जाहिर कर दोगे, दिखावे के लिए उनके सामने उठ भी बैठोगे, लेकिन हकीकत में अल्लाह फरमाता है कि जो तुम्हारी दिखावे की नमाज होगी ना, यही तुम्हें जहन्नुम में ले जाने का जरिया बन जाएगी। लिहाजा नमाज तो अदा करना, लेकिन नमाज को गफलत तरीके से अदा मत करना।
نماز کی پیورٹی یہ ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز کی پیورٹی یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے نیت باندھو گے، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے. اور اگر ایسا کرتے ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے اے نمازی بننے والوں، تمہاری بہت خرابی ہے، بہت خرابی ہے. پھر نہ جاننا کہ تم نے اپنی عبادت کو کیسے خود ہی آگ لگا دی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری نوافل کی عبادات ہیں اسے اپنے گھر میں کرو، کسی کو نہ بتاؤ، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے. ویسے ہی نفلی روزے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نفلی روزے رکھے ہیں، خاموشی کے ساتھ آپ روزہ اپنا پورا فرما لیجئے. مگر جہاں دکھاوا آ گیا وہاں ہر عبادت کا مقصد فوت ہو جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اس سے جا کر خیر خبر لو، دیکھو کہ ان کے گھر میں کہیں بچے بھوکے تو نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو ایک بڑا عجیب معاملہ بھی بن گیا ہے، اور یہ عجیب معاملہ میں نے آج سے 15-20 سال پہلے محسوس کیا تھا کہ چیزوں کو لاتے تھے اور جلدی سے گھر میں رکھ دیتے تھے. کوئی پڑوسی آتا تھا تو چیزوں کو چھپا دیا جاتا تھا یہ کہہ کر کے کہ بھئی چھپا دو کہیں نظر نہ لگ جائے، اس کی نظر بہت خراب ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی پڑوسی آیا ہے آپ کے دروازے پر تو آپ اس کو جو آپ پھل لے کر آئی ہیں گھر میں، جو کھانے پینے کا سامان لے کر آئی ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیتے. یہ ہونا چاہیے تھا. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اگر ان کے گھر میں کوئی کہے کہ ہم اس وقت آئیں گے تو ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی کھانا کھا لو، ان کے آنے کا وقت ہے. کیوں ایسی نیت بنانی ہے؟ کیوں؟ وہ رزاق جو آپ کو کھانا دے رہا ہے، وہ رزاق جو مہمانوں کا آنا پسند کرتا ہے، وہ رزاق جو مہمانوں کو آپ کے لیے رحمت بناتا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری روزی کا والی ہوں تو پھر اپنے دلوں کو چھوٹا کیوں کرنا ہے؟ ہمیں دسترخوان کو وسیع کیا کیجیے، یتیموں کو، مسکینوں کو بھی کھانا کھلائیے، اور ساتھ میں اپنے دسترخوان کو وسعت دیجیے. اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلائیے. کچھ اچھا اگر آپ بناتی ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کم ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال کر شوربہ بڑھا لو اور پھر وہ پڑوسی کے گھر میں بھیج دو. کتنا آسان سا حل ہے جو میرے نبی نے ہمیں فرما دیا. یہی انسان کی زندگی ہے. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجیے. سب سے پہلے اپنے گھر میں مہمانوں کو بلا کر انہیں عزت کے ساتھ کھانا پیش کیجیے. آپ دیکھیے آپ کے گھروں سے جو یہ بے برکتی ہے یہ ختم ہو جائے گی، بلکہ برکت نازل ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جب تک اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو نہیں بٹھا دیتے تھے تب تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور حضرت ابراہیم جیسی دولت ایک جملے پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر قربان کرتے رہے ساری دولت. اور آزمایا کس نے؟ فرشتہ جبرائیل نے. تو یہ انسان کی زندگی کی لذت ہے. مسکینوں کو اپنے رزق سے حصہ دیجیے، یتیموں کو کھانا کھلائیے، اپنی نمازوں کو دکھاوے سے بچائیے، اپنے پڑوسیوں کو اپنے کھانے میں سے حصہ دیجیے. کسی بھی پڑوس کے سامنے اپنے آپ کو بہت عبادت گزار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف اللہ ہی کا ذکر کرتے رہیے. تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العالمین روز آخرت ہمارے درجات کو انشاءاللہ تعالی العزیز بلندی عطا فرما دے گا. آمین ثم آمین.
اللہ رب العالمین ہم سب کو سچے دل سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔